एक क्लास तो जिहड़ी नैगेटिविटी ते लगी हुई है वो तो अमृतपाल सिंह होरां नूं दुबई तो ही बीजेपी दे कपड़े पवा के तोड़दी है और वो सारा जिहड़ा उन्हां दा मिट्योरिक राइज है उस नूं जोड़दे ने कि जी उन्हां नूं पॉपअप किया गया जिवें एक जिहड़ा कुर्बानी का बकरा बनाना हुंदा उन्हां नूं पालिया गया और बाद दे विच जदों उन्हां नूं लगा फिर उन्होंने जिहड़ा वो कुर्बान करता गया। एक वो है ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ उन्होंने नैरेटिव दिता सिख नौजवानी वो नैरेटिव धर्म के मामले ते भी बड़ी क्लैरिटी वाला सी सियासत के मामले भी बड़ा क्लैरिटी वाला सी। गैंगस्टर्स आर जस्ट पॉन्स somebody else is planning the moves। नवजोत सिद्धू at मूसेवाला's residence। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट दे विच आपां पहुंच चुके हैं। इस विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि भाई अमृतपाल सिंह दी कार्यशैली अते मिशन नूं लै के अजकल हर कोई एक्सपर्ट बनिया होया है। पंजाबी चैनलों ते सोशल मीडिया ते इल दा नां कोको जानण वाले भी इल्जाम तराशियां कर रहे हैं कि भाई अमृतपाल सिंह भारतीय एजेंसियां दी सिख मारू खूनी नीतियां दा मोहरा बने हैं। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जिवें असीं पिछले सैगमेंट भी डिस्कस किया सी कि जिहड़े इस वेले सिख नौजवानों की फड़ोफड़ी जारी है NSA ला के 7 नूं भेजिया होया है होरनां नूं भेजण दी तैयारी भी कर रहे हैं नवे बंदे फड़ रहे हैं। अच्छा। और नाल नाल भाई अमृतपाल सिंह जिन्हां नूं लैके जिहड़ा अजे तक एक मिस्ट्री तां कायम है इस सारे दे उत्ते दुनिया दे विच जिहड़ा जिथे पक्के मोर्चे लगे हुए ने उत्थे लगे ही हुए ने इनर लॉबी भी चल रही है। और एक जिहड़ी तरकीब जां अपना मैसेज देण दी गल वो पहला न्यूजीलैंड 'च असीं देखी कि उन्होंने जिहड़े उन्हां दे नैशनल हाईवे ने उन्हां दे उत्ते वड्डे वड्डे बोर्ड जिन्हां दे उत्ते भाई अमृतपाल सिंह दी पिक्चर और सिख पोलिटिकल प्रिजनर्स का जिक्र सी वो उन्होंने लाए। हालांकि एक जिहड़े हाईवे ते बोर्ड लांदे ने एडवरटाइजमेंट ही हुंदी है इस दे उत्ते काफ़ी पैसे लगदे ने। और LA तो साडे वीर अमरजीत सिंह आज होरां ने सानू पिक्चर्स भी भेजियां ने उन्होंने LA दे भी हाईवे दे उत्ते वड्डे जिहड़े बोर्ड ने दर्शक देख सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह और उन्हां दे उत्ते जिहड़ा वड्डे वड्डे अखरां 'च इबारत भी लिखी हुई है इंडियन स्टेट सप्रेसिंग सिक्स पंजाब अंडर सीज कि पंजाब नूं उन्होंने घेराबंदी की है। स्टैंड विद सिक्स फ्री अमृतपाल सिंह फ्री सिख पोलिटिकल प्रिजनर्स। सो असीं जिथे भी जो एफर्ट चल रहा है बहुत सारिया मीटिंग्स भी है अपने तौर पर जिवें चल रही ने लॉ मेकरस ओपीनियन मेकरस डिसीजन मेकरस नाल ताकि जो सिखां दे इमेज नूं खराब करन दे लई इन्हां ने ग्लोबल कैंपेन इंडियन एजेंसीज ने शुरू किया है उहदा जिहड़ा मूँह भन्निया जाए। और इस सारे दे चलदिआं जिहड़ी एक डिबेट जिन्हों तुसीं बिल्कुल ठीक कहा भी जिन्हों इल दा नां कोको नहीं आउंदा वो भी लगे हुए ने अपने जिहड़े इनसिक्योर हो गए सी कि अमृतपाल सिंह सीन दे उत्ते आए और जिस तेज़ी दे नाल वो छाए कि बई वो उन्होंने उन्हां दे नूं भी अनसेफ किया होया सी वो भी विचे विच लगे हुए ने। फिर जे वीडियो मैसेज दे विच सरबत खालसा दा सद्दा दिता कि भाई एक्टिंग जथेदार नूं तो फिर उहदे च भी अगों डिवीजन वाली लाइन आ गई कि जी असली जथेदार कौन है तो नकली कौन है और फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर एक बंदे दे कहण ते क्यों हो जाए। अज एक होर इस किस्म का इल दा ना कोको ना जानने वाला कह रहा सी कि जी उहदी तां एक शर्त हुंदी है सरबत खालसा दी कि पहलां जिहड़े जिन्ने अहुदियां ते ने वो सारे अस्तीफे देण। सो सारे आपो अपने कम्मी लगे हुए ने लेकिन कुछ जिहड़े गंभीर हलके ने वो जदों इस सारे सफ़र नूं समझण दी देखण दी कोशिश कर रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं भी किते अणभोल एक तो
ਉਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਐਂਟਾਈ ਮੋਦੀ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੇਮ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ NIA ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫਿਸਿਸ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 22-23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਮਾਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ NIA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫਿਸਿਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ NIA ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਟਿਓਰਿਕ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫੜੋ ਫੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ, ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਬੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਈਸੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੁੱਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ ਅਦਰ ਵੇ ਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਈਵਨ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ FIR ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਬਾਜੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਾ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 1918 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਉਹੀ ਕਲੋਨੀਅਲ, ਕਿ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ NSA ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਟੇਚਰ ਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੜ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ NSA ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਕ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ UP ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ BJP ਨੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ 100 ਘਟਨਾਵਾਂ UP, ਬਿਹਾਰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਸੀਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਨੀਂਦ। ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਨੀਂਦ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਲਈ ਨੀਂਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੋਪੂਲਰ ਸੇਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 10-11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਟੀਨੇਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 30ਵਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਸ ਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਨਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟ ਹੋਣਾ, ਕਰੇਜ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਂਸਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਥਰਸਟੀ, ਸਿੱਖ ਬਲੱਡ ਥਰਸਟੀ, ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ। ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਵਾਪਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਂਦੀ ਹੈ 1980 'ਚ, ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਟਰਾਈਵ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਬਿਲ ਬੋਰਡ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪੌਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਜਸਟ ਪੌਨਸ, somebody else is planning the moves। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਐਟ ਮੂਸੇਵਾਲਾ's residence in ਮਾਨਸਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤਨਖਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, several gangsters from Punjab hiding abroad, intelligence sources, most of these gangsters including Sidhu Moosewala murder mastermind Goldy Brar are hiding in countries like US and Canada। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬਲੱਡ ਥਰਸਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, RSS ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਔਰ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ a lot of narrative at the moment in Panthak circles is revolving around Bhagwant Mann and Aam Aadmi Party government in Punjab, while they bear the full responsibility for their anti-Panth actions. At the same time, I think the BJP, RSS, Indian deep state are not being talked about enough for their actions. Current narrative around Punjab government does not harm the real enemy, and they have enough space to spin their agenda around it easily. I think any action in Punjab and abroad should be answered by pointing our collective fingers at the real enemy, all the other clowns, Aap, Panta, etc. will precipitate by themselves as they have no roots। ਕਿ ਇਹ ਪੰਤਾ ਜਾਂ ਆਪ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਸਿੱਧੀ ਡੀਪ ਏਜੰਸੀਜ਼, RSS, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਰੀਫਾਈਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।